waxaan anigu runtii tacsiidina sida gudoomiyaha yiri arrintii ka dhacay Saameeyo runtii waxaan qurbo joogga afkoodina ku hadlaya xogayaha arrimaha dibadda oo taa hadan ka gudbo waxaan anigu qaabilsanahay arrimaha dibadda muddo 8 sano ku dhawna safiir baan soo ahaa Ireland baa Soomaaliya ku dhiyay xiriirka qurbo joogana wakiil baan ahaa hatta dadka xaqii arrimaha dibadda wad ka wada raaysan maanta waxaan 20 sano Soomaaliland aanay runtii hore أنا وسمين أي حكومة عثمان ما أنت كنت لابستي تاسوعة إنك غيب قلنا شركة لاقة من أي سومالوين حتى ذاك واحد صارهن حرب بجري قلها جورت بسكري لا بدي يكون يسمع أبي لبعتين في أكتوبر تاسوعة أنت كم ممنوع عليه لا غيب قلنا شركة لها المالا سومالوين أمد وشيء سنتو ما حدا قميدين المسؤولين تقارنك تامر كفك على ذا واحد من ده حاجة أرمها دي بتحتها إن ما أنت أي نقطة إنه له شقة يستوون الحكومة دي هو وطن كان كتير فهمتي واحد ده سمين جرني صدق هذه بلاد ميتين أي شري الله يلين جرني وسعرت الرماها الدبتة أما إنجليز كان نقطة أما يوروبا أو أبديتين حق سوماليا حق حكومة وطن هذا يوروبا ما كان يشوفني تل واحد مدامات أنا أعرف كيف فهمتي أنا شريمبا الوضع كيسنا عشان وده حضلي لو تضوء ويك ورتدي وسير لراء ألان دانكن أو قابل سنة حاجة هرمارين تمشارع الدولة الإنجليزية وحقوا يري لابد طبعا كبلاد وجودن بي وحرير حكومة المانتج شرطة نقدر نسوي صمير حاجة اعترافها وحوي أنا دور جور هرم مدة سنة كله ما أعرف شو لقصة بلا شركة قلت مبارك دعاي هاي ليجي عن هاي أن أسوق بميديها أنا وشيء جاي إن شركة سويها شر حرام أنا سومالي غيب قلنا سير كانوا ذيك وجاب بي بي سي دوكا هذلي وحير إنفيتيشن جارة أيانو هاي السنة أو إن كسر غيب قلنا شركة مركات حاسين وحكت السنة أنا بحب كتير عند مينتس كده وأنا ميديا وسوق بي مالك جماعة يقول سير كهرماء دبده سومالي مينتس كأجندها شركة مركات أكتر وحب كوي قالوا سير كهرماء دبده سومالي كيف كذا عبد الله محمد عبد الله عمر مركب وحياة نوع عسكري كينيا كوحيجي تامك كخالد لما واحد شر صوص على الوقا بنت وأنا استحيل واتن كفر لنا كدعية سنة كان بريت بلاد ما يهدي له إلى وان خلاص لنا حكومة إنجليز كسدح بيقول تدو حن لقول ما يقدميها برلمان كإنجليز كتوني بولدري ودواني من دونا واتن كدوني وقت ما نيرد في security reasons كانوا شيئين لكن سنة كان رانتي سأيو كسب بيجين سومالان سو وفد وقتها وحيابين كود هذا لنا وحا هيد عبرنت الصحافة دلوها دولة هور الرياضة سدح سنوات بقاعدته هنا عبرت الصحافة حكومتنا اللي حبلوا يجرين وتي واحد كبلاودي وتي بقراب بحدي وتي ميديا هرجيس ستار كوي مركز ما بحربة تاون كره هذا وحيابي كره هذا مفتقني ما نيروا تعبرت الصحافة ورنتي أنو أكيسين كرين الشخصيات كده موادين في الصومال لانو كشبه يو أرنكن الصومالية شركة لو قبنيه وسير واحد بلان قاضي كوضع على نعشين وشان قضب باهي قضب كارين شركة دمبي كده عدونا إنجليزكا المعارض غيب قالوا ولي إنه هرم يدعين دلقيق غيب قليل سببتها سكال سوني شعبية حسبية المعارض أي وحلا بس يمكن بدن بكتيرة سأهرمها دبت أهرمها إنه السعودان واحد من دوسير كويه إنه كوكوان تيجي وسعر دوكلية أنا كنتي حنا عبد الله إن صاحبنا إن دورنا ونسنقانا كنتي أقوام بدن الله ياي waxaan boolisigana ma filayn si uu ka yimid waxaan filayaa boolisigana madaxweynuhu loo yahay ma aha inaan ku meersano oo wasiir iyo meersoke shuruucda wadanka baan hala ixtiraamo ta kale qodobka kale ku jirta waxay dastuurkeena qodobka 9 farqadiisa saddexaad hadaad eegto kaleerli waxa uu leeyahay madaxweynaha waxa uu magacaabay wasiirada wasiir ku-xigeenada agaasimayaasha guud gudoomiyaha baanka taliyaha qaranka iyo safiirada markaa maxamed toddoba safiir ayuu magacaabay isagoo markaa burinaya dastuurkeena ka talaabsaday aniga kula hadlaya madaxweynaha magacaabay safiiradii kala 24 safiir baan ku lahayn dibadda Soomaaliland maanta noo jooga toddoba waxaan ahayn kuwii hore xilka lagama qaadin lama oran xilkii dibad moogta ay xukuumaddu ka igmatay si wada qaar badan oo Sweden Norway ka mid tahay waa laga jaray mushaarooyinkooda guryahooda ka maanta ay ku shaqaystaan wax ay ka helaan resource xukuumadda cusub inta maanta jirta way yaraatay ma jirto markaana waa ayaan daro اعترافنا ودوننا حكومة هروح حجر لبا وحنا هلاية من لنا بفليون واشتم فليه وبيه هروح كحكومة الصومال كشري كان شقين شري بتشنا لها الصومال اعتراف أما لبنا والصومال هاي يعني تقدير دينا أوفر مريان تاسمات مشرتو
waxa kaloo jirta 60 MB waan sameynay 60kii MB Ingiriiska ahaa imika qodobada shanta qodoban ka hadlaynay gudoomiyaha baarlamaanka iman doona ayay ahayd dib inaan u bilownaa ayaan ku heshiinay oo MB-yada ka kooban conservative liberal iyo labor inaan runtii aan dib u bilowno urur la oran jiray Somaliland Focus taa dadka kaalada 2009kii markuu madaxweynaha hore noogu yimid London Riyaale waxaan la kulmay Secretary of State Somaliland markii heerka ugu sarreeyay diplomatic ay gaadho waqtiga iyada ah intii ka horeysay waxaan la kulmay jirnay junior minister oo u qaabilsan Afrika marka Lord Treasurer baa la oran jiray imikana madaxweynaha cusub berigii dawladda labadii goor buu la kulmay madaxweynaha wasiirka Afrika oo qaabilsan oo Secretary of State lama kulman William Hague officially mana ahayn official invitation labadii goor uu noogu yimid London dawladda joognay marka waxaad moodaa xagga arrimaha dibadda in runtii waxa u baahan tahay wax meel laga qabto ummadana dhowr goor baan kala hadlay ilaa 6 goor ka badan TV-yada iyo ka sheegay waliba hoonkii wad baa badnaadaan in arrimaha dibadda wax laga qabto waxa uu wadankani wuxuu u baahan yahay maanta securities hadii aan doonayo investors ama dad wax maalgashi galiyeen yimaadaan in nabadgelyo la helo bari ilaa galbeed number 2 in Somaliland wadan ictiraaf leh ama loo hawl galo bariga March David Miliband wuxuu noogu ballan qaaday Somaliland wax de facto state oo ah sida Palestine waxa haysato kale imika wixii ka dambeeyay sanad wixii waxaan ballan qaaday in dawladda Afrika loo bilan ka sameeyo marka xataa anigu waxaan aaminsanahay dawladda badan ka Afrika ku jira ayaa jiro leeyahay Swaziland oo aad u yar $2 milyan hadaynu rays karayna ama xukuumadda noqotay ganacsatadeenna inaan iibsan karayna ictiraafka ama kuwan TFG isku sheegay qudooda la iibsan karayo marka waxa u baahan tahay laakiin waxaan filayaa xukuumadda maanta aan diyaarta u ahayn dawladda arkay shir waxaan ka qayb galan shirarkii Soomaaliya loo qabanayay waana runtii aad baan ugu soo jeednaa arrimaha iyaga waxa ka soo jeeda xeerarkii golayaasha qaranku baasgareeyay wax ka soo horjeeda wasiirada waxa ku dhaqmay waxa kamid ah iyagoo dastuurkii jibinaya awood aan lahayn magacaabay xilal marka runtii waxaan jecel inaan gacmaha isqabsano tan kale ururada hadaan soo yaro koobo deeb 15 ururada maxamed uu sheegay ayaa wadankii ka sameysay 3 hore jirtay marka anigu waxaan la midoobo oo 2 xisbi ama 3 xisbi mucaarado adag oo challenge garan karay xukuumadda maanta jirta in la sameeyo waa muhiim la isku tago oo danta shakhsiga ama halka la iska dhigo oo la yiraahdo wadankii maanta wuxuu baahan wax badan in loo qabto ama ictiraaf noqoto ama security baa noqoto iyo dad maalgeliyeen لكن مركان وحنا مسناهي هذا نحسب قعد نهاي وريرم كانوا إلى 4 بلاد بالحلقة هي لابو حيوات منكم كقول السنة حسب عن إن معارض في خيب كل دون شركة تنبيع الدونا حكومتنا هديت مع دون إنجليز كمان يوروبا طلبات إن قد دي هروب شرتين للسوق ولا الشقين قارة لا يلد أن تحسب هذا معارض أول واحد يحكم من حكومتنا مركز شرتين بلا شقين شرين marka waxaan doonayaa si balaaran Afrika aan Ingiriiska kale ku koobinaan Yurubna gaarsiin hadii la mustaqbalka soo socda xisbiyada waxa la yahay midoobaan marka intaas aan kaga baxay wadna mahadsantahay